میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست کا قصہ جسے اپنے ہی دوست کی بیوی سے عشق ہو گیا تھا۔ معاشرے کے ہر اس مرد کے لیے جو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر ذریعہ معاش کے لیے سالہ سال اپنے شہر سے دور اپنی بیوی کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں یا ماں کے کہنے پر بہنوں کی خاطر بیوی کا حق مار دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون؟ ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسا گزرا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا آتا نہیں، اس لیے ہوٹل پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھتے ہوئے ایک نوالا بھی حلق سے اتارنا گویا زہر کھانے کے برابر لگتا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا، اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ کہتا، یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، وقت کٹ جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں نے ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ انکل چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے، کیوں میاں، چلو چلو اپنا کھانا منگواؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت کھورے کہیں کے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعی میں ان سے مفت کھانا کھلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چاچا کھانا میں اپنے پیسوں سے منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں اکثر کی طرح اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ گیا۔ رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکے سونا کوئی حیرت کی بات نہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ اس کا نام نوفل تھا۔ نوفل کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں تو معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا۔ ارے نوفل، اس وقت تم کیسے، کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے، 1-2 دن میں ہی گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل مجھے بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خیر نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا۔ بڑا خوش تھا، اس کا چمکتا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نوفل کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونے میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا، شیو بڑھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ارے نوفل، یہ کیا، تم کب آئے؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہوں، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد نوفل نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا تعلق ہو، وہ میرا سگا ہو یا میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے نوفل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہو گیا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا، اس لیے بات کرنا مشکل تھا۔ میں نوفل کو لے کر سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی کہ اگر مجھے نہیں بتایا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسا لگ رہا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر تو اسے کچھ نہیں مل رہا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا، ٹھیک ہے جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا اور ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ نوفل کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھائی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ نوفل، ہوا کیا ہے یار، بتاؤ تو صحیح، خیر تو ہے نا؟ مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، یہ کہہ کر نوفل پھر رونے لگا۔ مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی، میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا، بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو، وقت
गुजरता गया, मेरी बेटी भी पैदा हो गई। नौफिल ने कहा कि मेरे बचपन का दोस्त था अरशद, हम दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। मेरे घर में कोई भी काम होता मैं अपने दोस्त अरशद को फोन कर देता कि तेरी भाभी ये कह रही थी, जरा तू ये काम कर दे। यूं उसे मैं किसी न किसी काम के लिए अक्सर अपने घर जाने का कहता था। अरशद रोज ही घर चला जाता था। अम्मी और बहनें भी उसे जानती थी। मैं अगर यहाँ से जाने का कभी इरादा करता तो अम्मी मुझे बहनों की शादी और घर के मसाइल गिनवा देती और मैं फिर रुक जाता। मेरी बेटी अब माशाल्लाह 4 साल की हो गई है। मैं इस मरतबा आजाद कश्मीर में अपने गाँव गया, मगर वहाँ तो सब कुछ ही बदल चुका था। मेरी बीवी मेरी नहीं रही। मेरी बेटी मुझे पापा नहीं समझती। मुस्तफा भाई मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने हौसला दिया कि पूरी बात करो, फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं घर गया तो मुझे पहले ही दिन महसूस हो गया कि मेरी बीवी मेरे आने से खुश नहीं। मेरी बेटी तो मुझे जानती ही नहीं थी, उससे सिर्फ फोन पर या स्काइप पर ही बात होती थी। अगले दिन अरशद आया तो मेरी बेटी पापा पापा कहते हुए उससे जा लिपटी। उसे देखकर मेरी बीवी के चेहरे पर भी खुशी नुमाया हो गई। मैं परेशान था कि ये क्या माजरा है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। मैं सब कुछ महसूस करता रहा। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ये गुड़िया मेरे पास क्यों नहीं आती? वो अरशद की गोद में चली जाती है, मुझसे कतराती है। बीवी ने कहा कि आपको मैं कहती रही कि आप आ जाएं, मगर आपने पैसे कमाने के लिए मेरी एक ना सुनी। आज गुड़िया अरशद को ही अपना पापा समझती है, क्योंकि हर मौके पर वही तो मौजूद रहा। उसने गुड़िया की हर फरमाइश पूरी की। ना जाने आप ये क्यों नहीं समझ पाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज आपका दोस्त अरशद मुकम्मल तौर पर हमारे घर में आ चुका है और इसी घर का एक फर्द हो गया है। तो क्या मतलब मेरी कोई औकात नहीं? मैंने सवाल किया तो बीवी ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं कि आप शादी के 1 माह बाद ही चले गए थे। आज 5 साल बाद आए हैं। इस अरसे में अरशद ही वो शख्स था जिसने हम माँ बेटी का हर तरह से ख्याल रखा। आज हम दोनों में ज़हनी हम आहंगी है और हम एक साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। मैं ये सुनकर सख्ते में आ गया। मैंने कहा कि तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैंने चीखते हुए पूछा। बीवी ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। अरशद भी यही चाहते हैं, आप मुझे छोड़ दे ताकि हम नई जिंदगी शुरू कर सके। मैं सीधा अरशद के पास गया और पूछा कि तुमने ये क्या किया? मेरे घर में डाका डाल दिया। अरशद ने जवाब दिया कि मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली कहाँ कर रहे थे? तुम तो अपना घर मेरे हवाले कर गए थे और जो रखवाली करता है वही घर का मालिक होता है। मैं मुजरिम हूँ, मगर मुझसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगाए और गजरा सजाए तुम्हारा इंतजार करती थी। मैं आता तो तुम्हारी बेटी से कहता था कि आपकी मामा अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर गुड़िया की माँ भी खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत परवान चढ़ती रही। नौफिल अब तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। इस मामले को एक खूबसूरत मोड़ देकर खैराबाद कह दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची भी मुझे अपना बाप समझती है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी रही और न तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानती है। तुम क्रिकेट के उस 12वीं खिलाड़ी की मानिंद हो जो टीम में होता है मगर खेल का हिस्सा नहीं होता। अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे ऊपर बरस रही थी। उसने कहा मुस्तफा भाई निहायत तल्ख रहा ये सफर मेरा। मेरी जिंदगी की साथी किसी और की हमकदम हो गई। ज्यादा अफसोस ये है कि मेरी माँ और बहनें जिनके लिए मैंने इतने बरस तन्हा गुजार दिए, जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने मेरी बीवी पर अनगनत इल्जामात लगा दिए, मगर मैं जानता था कि ये कसूर उसका नहीं मेरा है। मेरे पास आज बहुत दौलत है मगर मैं हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से ही बीवी को तलाकनामा अरसाल कर दिया था ताकि वो दुल्हन जो 5 साल तक अपने पहले शौहर की राह तकती रही थी अब उसे मजीद इंतजार ना करना पड़े और वो दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके। ये कहकर नौफिल फिर खामोश हो गया। सड़क पर रात के 2 बजे सुनसान गाड़ियां मुझे खौफजदा कर रही थी। नौफिल के अंदर से उठने वाला शोर तन्हाई में मजीद इजाफा कर रहा था। मेरे पास नौफिल के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं उसे घर जाने की तलकीन करते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। उस दिन के बाद नौफिल नजर नहीं आया। फिर कई माह बाद होटल से ही मालूम हुआ कि नौफिल अब दुनिया में नहीं रहा। न जाने इस कहानी में नौफिल कसूरवार था, उसकी बीवी गुनाहगार थी, या अम्मी और बहनों ने अपनी ख्वाहिशात के लिए एक घर बर्बाद कर दिया।